الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فيا
المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك
يا عين
وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللذ المهتوي على المعنى الجد إذا دعاه المسكين عجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيع الرحيم ربي اليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعترت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه وأشرف خصوصية. فما من خلق بالبريات محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت به وسب الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاد عينانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما عبده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التقييم والتعجيب والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الحق كما يحسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي يا عليم الحال يا ربي
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم ذكر من جرار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسمهم ذلك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلمنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازره ووالاه وظهره وعم بركته وشرف بجد أولادنا والدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا
واجعلنا يا ربي بالحرز الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamil ghuyub. Wassalatu wassalamu 'alal habibil mahbub Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah lana sudur wa barik lana fil umur wa dha'if lana al-ujur wa arkhil uyubina sutur wa adim fina wa fi masyayikhina wa fi ahbabina wa fil muslimin as-sihhata wal afiyah was salamata wat tawfiq wal ikhlas was surur wa azil anna wa anhumul muhlikat wal fitan wal mihan wal qatl wal haraj wash shurur واختم أجالنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهدهم لأحسن الأخلاق وأجمل الآداب وأوسع الأرزاق وأحناء العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأبدل الأحوال وأقرب المنازل من الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا يهدي لها إلا أنت واصرف عنا وعنهم سيئها لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Yang ulun muliakan Al-Habib Ahmad bin Usman bin Salimin Bilghais, minta maaf nih kada hadir semua oleh kebanyakan jadwal lalu garing jadwal macam-macam lah. Habib Husain bin Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dan habaib lainnya, Ustadz Hasbi dan tuan rumah Abidin sekeluarga, mudahan mereka semua sehat walafiat, dilindungi, diberkahi dunia dan akhirat, dirindui baginda Muhammad SAW, disudahi dengan husnul khotimah. Juga kita seberatan muslimin dan muslimat. Wa bi sanadina al-muttasilah ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qala, bab ke-24, babun zulmun duna zulmin, hadis nomor 32. Qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah haun qala wa haddatsani Bishrun qala haddatsana Muhammadun an Syu'bah an Sulaiman yani al-A'mash an Ibrahim yani an-Nakhai an Alqamah an Abdullah yani Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, Al-An'am 82, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yuzlim
fa anzalallahu inna syirka la zulmun azim. Luqman, surah Luqman ayat 13. Masih pada Kitabul Iman daripada Sahih Al-Bukhari. Dalam Kitabul Iman membicarakan iman, ada satu bab judulnya zalim bukan zalim. Jadi duna ini bisa artinya ghairu, bukan, bisa juga adna, kezaliman yang lebih rendah dari kezaliman lainnya. Jadi kezaliman artinya bertingkat-tingkat, ada yang paling besar kezaliman, ada yang paling rendah, ada besar, ada rendah, ada azim, dan tentu semuanya azim, tapi ada yang lebih besar maksudnya. Imam Bukhari berkata menghadiskan kepada kami oleh Abdul Walid, ia berkata menghadiskan kepada kami oleh Syu'bah. Kemudian pada sanad lain Imam Bukhari berkata menghadiskan kepada oleh Bishr, ia berkata menghadiskan kepada oleh Muhammad dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah. Apabila tidak ada binnya Abdullah di kalangan sahabat, maka ia Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, manakala turun ayat dalam surah Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang yang beriman dan tidak mencampuri atau mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yakni syirik, mereka itulah bagi mereka keamanan, dan mereka itu keamanan dari api neraka, dan mereka itu diberi petunjuk menuju surga. Itu dalam beberapa tafsir. Maka mendengar ayat itu yang berarti orang beriman dan tidak mencampurkan iman dengan kezaliman, maka berkata sahabat-sahabat Nabi, ayyuna lam yuzlim, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Jadi kita berbuat zalim ada dua, ada kepada diri sendiri dan ada kepada orang lain. Nah, berbuat zalim kepada diri sendiri ya maksiat kepada Allah Ta'ala, seperti juga tidak sembahyang, berdusta, mabuk-mabukan, berzina, durhaka, dan durhaka kepada suami. Itu sudah sesuatu yang seperti ma'ruf sekarang. Durhaka kepada suami itu juga kepada orang tua seperti ya biasa-biasa saja. Minta cerai tanpa ada alasan yang membenarkan, salah nafkah misalnya, maka dijauhkan surga itu 500 tahun perjalanan. Jadi sekarang itu biasa-biasa saja. Nah, jadi kezaliman terhadap diri sendiri, juga kezaliman kepada orang lain seperti ghibah. Ini jadi dua dosa dalam akhir kitab Manhajus Sawi, dua dosa yang jarang orang taubat. Satu zina, dua ghibah. Zina ini nya kebetulan kada berduit lagi, lalu kada lagi coba aja berduit masih ini misalnya kan. Nah, atau lintuhutnya kada mau lagi karas paksa ya. Hendak aja jadi tekliur. Nah, ini kan berarti tatap wajahnya tuh hendak berzina. Dan kedua ghibah. Ghibah ini manis, daging manis ya, itu dalam Al-Quran. Jadi itu dua dosa yang jarang orang taubat darinya. Banyak kayak selain ghibah.
apa istilahnya, mencuri yang banyak modusnya, tidak hanya korupsinya. Kita kenal korupsi, ada banyak modus lain. Misalnya kita menyapuh emas, bukan pengamasan ini mungkin tidak seberataan, umumnya pencuri, jadi ngeri. Mohon maaf bagi pengamasan, karena kita disuruh menjelaskan umumnya pencuri, kecuali orang-orang yang apik lah dalam muamalah. Yang paling sederhana yaitu menyapuh. Misalnya ini contoh emas, misalnya kuning, ada hanya sedikit putihnya. Tahu upahakan kah tukang emas? Berapa upahnya? 50.000. Kandeli sapuhnya nih gugur emas tuh makin banyak, bahkan ada yang 20.000 upahnya. Kada masuk akal ibaratnya kan, akun aja, tapi sapuhannya nih makin banyak, maka gugur emasnya itu banyak juga. Ini contoh yang sangat sederhana dan masih banyak. Jadi seputar pengamasan ini contoh saja, yang lain juga banyak. Cuma kita hanya mencontohkan ngerinya muamalah pada zaman sekarang ya. Mungkin dari zaman dulu kita belum hidup kan, kita bercerita zaman sekarang di dunia peremasan. Masya Allah itu banyak. Kalau kita bercerita praktiknya itu ya bagaimana ya, hampir tidak ada orang menjual emas itu tidak mencuri. Jadi bagaimana taubatnya? Dan itu dalam jumlah angka yang banyak, ngeri. Nah itu contoh saja, dan itu real memang seperti itu. Lalu taubatnya bagaimana? Dan kadangkala seperti orang-orang soleh, berjubah dan sebagainya, padahal sarik, pencuri. Dan banyak seperti itu ibaratnya, hanya ya sedikit yang apalagi yang membeli hasil curian dengan sengaja. Ya, dia membelinya itu di mana, tidak di toko dan sebagainya. Jadi ya itulah kehidupan bermuamalah dalam menzalimi orang lain itu macam-macam. Kita menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Dengan menzalimi orang lainnya juga menzalimi diri sendiri. Dalam banyak contoh, kita jadi pegawai negeri, ngeri-ngeri juga. Almarhum ayah kami melarang anak cucu jadi pegawai negeri maupun jadi anggota DPR atau jadi apa, macam-macam istilahnya. Beberapa tentang kedisiplinan, tentang kualitas pekerjaan dan sebagainya. Tapi yang mana jadi pegawai negeri, maksudnya ini hanya pemicu untuk lebih baik, bukan kita menghakimi, menjas semua orang atau pekerjaan orang itu tidak baik. Itu bersifat personal. Jadi ada kan suka malas-malasan. Nah, dan gaji pegawai negeri atau ASN di tempat kita itu sangat rendah. Karena itu ada malas juga. Ya mestinya lebih tinggi dari itu sehingga tidak malas dan lebih disiplin dan sebagainya. Jadi itu banyak. Nah, seputar apa saja itu banyak kezalimannya, kezaliman terhadap diri sendiri ya istighfar, tapi kezaliman terhadap orang lain itu berat. Mohon maaf, bahkan di antara tuan guru misalnya ini ada yang menggeser juga. Kita heran juga. Antara tuan guru, antara guru pesantren, apalagi dengan pedagang di pasar ya,
antar para ustadz ini geser juga, ada sikut-sikutan, wala'udzubillah. Nah, jadi sulit ya kan. Nah, sulit antar guru pesantren, antar istri guru pesantren, wah ngeri, hati gini tidak sanggup untuk mendengar itu. Dan problem ekonomi itu adalah suatu problem yang bagaimana ya, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran. Jadi problem ekonomi, tahu nggak, misalnya gaji guru pesantren itu 250.000. Jadi mau hidup dari mana? Karena entah berbagai hal sebabnya. Lalu bagaimana bisa suatu rumah tangga yang suaminya itu guru pesantren, gajinya 250.000, dan coba SPP santrinya, ada ulun bertanya di suatu pesantren Damuntai, berapa SPP santri? 5.000. Wah, SPP santri 5.000. Jadi gurunya itu ngajar 6 sampai 7 pak pelajaran satu hari, non-stop itu dari jam 8 sampai asar kayaknya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kita membayangkan? Dan itu pun, jadi gaji itu dari mana? Dari bos, bantuan operasional sekolah. Dan bos dari mana? Dari pajak. Pajak siapa yang suka? Kita aja ndak suka bayar pajak, jujur aja. Kalau bisa kalau bayar pajak, terpaksa aja. Walaupun bayar pajak wajib pada mazhab selain Syafi'i. Apa? Asyar. Nah, jadi ya rumitnya masalah kezaliman. Maka jika kita melihat kezaliman orang lain, kalau kita tidak bisa menasihati, ya mending diam. Karena kita saja zalim juga. Kita zalim, artinya anaknya jadi duit, anda bahagia. Nah, ini duit lah. Atau nang balu dan anda muas. Atau nang bini orang, karena manusia. Nah, jadi anu juga, ibaratnya itu kehidupan. Maka itulah alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka itu orang dapat petunjuk. Sehingga para sahabat pun bertanya, siapa di antara kita ini yang tidak zalim? Nah, jadi sekelas para sahabat itu tidak menjudge dirinya sebagai orang soleh, sebagai orang baik. Justru mereka sebaliknya, sebagai menganggap diri sebagai orang zalim, menganggap diri sebagai orang munafik. Sayyidina Umar, kalau kita memanggil seorang munafik ya marah. Sayyidina Umar dipanggil munafik, ya beliau justru sering datang kepada siapa namanya, yaitu lihat dalam diriku ini ada kemunafikan atau tidak. Jadi sangat peka di dalam apa dirinya, dalam kemunafikan dirinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin kalau ASN atau pegawai negeri fungsional ya mendingan. Kalau struktural, wah itu lebih sulit. Alhamdulillah kita jadi orang biasa ya, pedagang tidak, terutama pedagang emas ya. Kemudian apalagi tidak ASN, tidak PNS, tidak caleg, tidak cagup, cabub, soalnya ada payo juga kalau kita jadi bukan minat, tidak laku istilahnya. Jadi alhamdulillah ketidaklakuan itu hendaklah kita syukuri. Nah, jadi iyyaka mawadhi'at tuham, Nabi kita bersabda iyyaka mawadhi'at tuham atau semacam itu.
Coba kita lihat-lihat di mana potensi-potensi jebakan terhadap diri kita. Kita kadangkala lebih jalbul masalih daripada darul mafasid. Kerusakannya nyata, kemaslahatannya belum tentu. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna syirka la zulmun azim. Nang ngarannya yalbisu imanhum bizulmin itu artinya lam yalbisu imanhum bisyirkin. Orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, maka bagi mereka itu aman dan mereka itu yang dapat petunjuk. Syirik yang dimaksud syirik akbar juga. Kalau syirik asghar itu tetap lahumul amnu wahum muhtadun, kan bisa taubat. Artinya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi ikhlas itu artinya suatu mutiara, maka masuk dalam ayat alladzina amanu, orang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, yaitu ikhlas di dalam iman. Oh masya Allah, ulaika, mereka lahumul amnu, bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itu mendapat petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini Al-An'am 82, Imam Ibnu Mardawayhi atau Marduyah meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, supaya termasuk pada ayat ini kita, man u'tiya fasyakara wa muni'a fasabara wa zalama fastaghfara wa zulima faghafara summa sakata. Qulna ya Rasulullah ma lahu, qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Barang siapa apabila diberi syukur, tidak diberi sabar, menzalimi diri minta ampun, dizalimi mengampuni. Nah ini paling berat nih mungkin. Dizalimi mengampuni, menzalimi diri ini beristighfar minta ampun, dizalimi ya ghafara mengampuni. Maka fadilahnya, fadilah orang menggawi 4 perkara ini: syukur, sabar, istighfar, dan memaafkan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu orang yang dapat petunjuk. Kemudian pada tafsir ini juga, dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah yang ulun kisahkan pada maghrib tadi, yaitu riwayat Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah dan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sedikit berbeda, yaitu mereka berkata, Jarir dan Ibnu Abbas, kami keluar bersama Rasulullah SAW dari kota Madinah untuk suatu kepergian. Di tengah jalan datanglah seorang A'rabi. Nah, kemudian dari kejauhan Nabi bersabda, laki-laki ini menuju kita. Pas saja, betul saja dia ingin menjumpai Rasulullah. Ketika datang, ia memberi salam. Kemudian Nabi bersabda, panjenengan dari mana? Ini terjemah Jawa ya, panjenengan dari mana? Ia berkata, menjawab, dari keluargaku dan kampungku. Aku datang dari jauh ke sini
menempuh beberapa waktu, dan pada jarak tempuh itu makananku habis, dan yang ku makan hanya dedaunan yang hijau. Maka apa ya, ini dua riwayat digabung jadi agak susah juga, riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Hatim menggabungkan kedua riwayat. Nabi bertanya, kamu mau kemana? Dia menjawab, aku ingin bertemu Rasulullah. Maka Nabi menjawab, asabtahu, pas sudah engkau bertemu. Apa yang ingin kamu inginkan setelahnya? Maka ia menjawab, i'rid alayya, tawarkan sesuatu kepadaku. Maka Nabi menawarkan Islam kepadanya. Kemudian Nabi menjelaskan, ia bertanya tentang iman, Nabi menjelaskan rukun Islam. Maka dia mau masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian pada riwayat Ibnu Abi Hatim, dia dikerumuni oleh para sahabat. Nah, dia masih di atas unta. Kemudian untanya itu terperosok ke suatu lubang karena mungkin lelah dan kurang makan. Maka untanya jatuh dan dia juga jatuh. Kemudian kepalanya terbentur dalam riwayat Ahmad, atau lehernya patah dalam riwayat Ibnu Abi Hatim. Kemudian dijemput langsung oleh beberapa sahabat, ternyata dia sudah wafat. Kemudian Nabi menjauh, dalam riwayat Ahmad Nabi menjauh. Kemudian Nabi bersabda, tahukah kalian kenapa aku sedikit menjauh? Maka Nabi meneruskan, aku melihat 2 orang malaikat yang memasukkan kepadanya kepada mulutnya dari makanan surga. Dari situ aku tahu bahwa ia mati kelaparan. Ini dalam bab ilmu ulun simpulkan, orang yang bersemangat dari ujung desa mana, ingin menuntut ilmu, ingin bertemu Rasulullah SAW, ingin mengenal apa yang, ajaran apa, petunjuk apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan ia menempuh untuk jarak tempuh itu ya, dia memakai unta sehingga makanannya habis. Wah, kita belum terbayang seperti itu dalam sulitnya menuntut ilmu. Kisah menuntut ilmu sudah sesudah maghrib tadi ya. Ini kitab ini babul iman, kitabul iman. Jadi di dalam kitabul iman ini disebutkan hadis ini, yaitu sahabat Nabi berkata, siapa di antara kami tidak zalim? Maka turunlah ayat, yaitu dari Sina Luqman, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Jadi kesimpulannya bukan membolehkan semua maksiat, tidak. Hanya dalam judul bab dan kitabul iman ini, bahwa maksiat itu tidak bertentangan dengan iman dalam arti tetap beriman. Berbeda dengan Mu'tazilah yang mengatakan orang meninggalkan sembahyang 1 kali sengaja maka dia kafir, murtakibul kabair, kafir. Nah itu. Jadi dalam kitabul iman ini, Imam Bukhari menurut Syekh Yusri Rushdi orang Mesir ya, juga yang lainnya, lebih ke i'tiqad Asy'ari, i'tiqad al-Asy'ariyah, bahwa
Iman itu yang dimaksud dengan iman itu adalah bahwa seorang mengakui dan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Apakah dia itu tidak sembahyang, apakah dia itu menzalimi dirinya, menzalimi orang lain, ya dia tetap beriman. Jadi tidak mengikis keimanan. Baik, setiap orang memiliki kesalahan dan kita tidak boleh mencelanya. Dalam Sunan Tirmizi disebutkan, man ayyara akhahu ala zambin lam yamut hatta milahu, atau kama qala, barang siapa mencela saudaranya atas suatu dosa, maka ia tidak mati kecuali melakukan dosa itu. Jadi kalau kita melihat atau mengetahui orang berbuat kesalahan, kita jangan menghakiminya. Oh, kita juga salah pada kesalahan yang lain. Jadi kita bisa bersahabat dengan siapa saja, istilahnya dalam persahabatan terbatas, yaitu ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam, dari berbagai aliran, dari berbagai kelakuan, dari berbagai latar belakang dan lain sebagainya, semuanya tetap yaitu muslim, mukmin. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, mengulangi suatu ijazah, barangkali ada yang lupa, yaitu dengan beberapa sanad kepada Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam kitab Hilyatul Awliya pada manaqib Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi ini salah satu murid dari Ali Ar-Ridha yang masyhur. Ma'ruf Al-Qarhi berkata, man yata'arru minal lail, barang siapa terjaga dari malam hari, fayaqulu, maka ia membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah. Riwayat ini tidak ada wallahu akbarnya. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahuma biyadik wa la yamlikuhuma ahadun siwaka. Qala Allahu li Jibril, ya Jibrilu iqdi hajata abdi, atau kama qala, barang siapa terjaga di malam hari, yaitu bangun goreng, tambangunan ya kita. Di malam hari kan waktu istijabah. Jadi kita rancak bangun goreng malam, padahal waktu kita bangun itu waktu istijabah. Tapi kita tidak peduli. Sudah sembahyang kada, sembahyang tahajud kada, jangan lupa daripada membaca doa, membaca zikir. Karena waktu istijabah ini waktu syarif, waktu yang mulia. Wa kam min sa'at tamurru, berapa banyak dari waktu-waktu yang berlalu, wala na'uddu laha balan, dan kita tidak memiliki kepedulian terhadap waktu-waktu yang istimewa itu. Ada juga sa'ah Fatimiyah, waktunya Siti Fatimah, yaitu menjelang maghrib hari Jumat. Kita juga tidak peduli, padahal dia waktun azim, waktun syarif, waktu ijabah, waktu mustajab doa pada hari Jumat dalam suatu riwayat yang sahih. Juga bainal azani la yuraddu du'a bainal azani wal iqamah, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Oh, kita malah ngobrol antara azan dan iqamah, atau tidak ada masbuk, kan tidak ada antara azan dan iqamah. Yang sering kita lalaikan waktu itu yaitu bangun malam. Kita hanya
mencari charger HP atau bahkan mencari pasangan kita di mana nih orangnya, hendak memulai beribadah kan pada malam tengah malam. Dan sunnah Nabi yaitu menggauli istri sesudah sholat tahajud. Dalam Sahih Al-Bukhari, idza kanat lahu hajatun alam ma bi ahlihi. Sudah Nabi sholat malam, dari Aisyah radhiyallahu anha, jika Nabi ada hajat kepada istrinya, maka beliau menggauli dengan istrinya. Cuman jadi istri mesti ada strategi juga. Pokoknya kalau masnya sholat malam tak kasih double malam ini, nah itu rahasia kan, pahalanya dapat juga itu, kita nih yang mengajarkan. Kenapa? Itulah untungnya kalau belajar hadis sahih, kita miris banyak hadis-hadis palsu di sekitar kita yang kita tidak sadar. Jadi hadis sahih ini mesti kita kembangkan, kita siarkan agar memang jadi panduan di dalam hidup. Siapa yang mengatakan salah berpanduan dengan hadis sahih? Nah, yang ulun ingin ceritakan adalah kita sering bangun malam, tapi la na'bahu lahu balan, kita tidak peduli ya, masih ngantuk lah, ya inilah ya apalah, minimal doa. Kalau tidak ngambil wudhu, tidak sholat, doa. Karena engkau bangun pada waktu yang mulia, sa'atul ijabah, berdoa. Minimal doanya ini tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah. Allahumma inni as'alu min fadlika wa rahmatik. Bahasa kita bisa juga, ya Allah, aku memohon kepadamu dari karunia-Mu. Karunia ini pemberian yang besar. Kalau pemberian umum, karunia seperti hadza min fadli rabbi, istana Sulaiman, karunia. Wa rahmatik, daripada rahmatmu, fa innahuma biyadik, karena karunia dan rahmatmu di dalam genggaman kekuasaanmu. Wala yamlikuhuma ahadun siwa, tak ada memiliki seorang pun selainmu. Maka Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, tunaikan hajat hambaku. Jadi memulai hari dengan doa, maka ada energi baru dalam pagi, dalam siang hari itu ada kesegaran, ada rasa nyaman, kecuali banyak hutang, kecuali juga bini bunga mai. Nah itu kada ikat lagi di doa, anak baca ayat kursi aja lagi. Kadang mempan juga ayat kursinya dia kan. Nah itu sudah anunya ayat kursi ini. Jadi doa, maka malaikat menjadi asisten kita, asisten pribadi khusus hari itu saja. Nah ya ada aspri, ada supri, ada sustri, macam-macam. Nah beda-beda itu kepanjangannya. Hai jemaah sekalian rahimakumullah, ulun mengamalkan ini dari sejak sekian waktu, melihat dalam kitab Mujarrabatus Shalihin karangan Dr. Adil Azizah Al-Kayyali, orang Halab, Suriah. Ada sanadnya dari kawan kami Muhammad Abul Fadl Nakahmi, orang Halab. Beliau itu kayak berteman dengan, beliau sudah wafat, Dr. Adilnya ini. Nah di situ beliau menukil dari Hilyah, cuman tanpa menyebut sanad, sehingga ulun langsung mengambil ke Hilyatul Auliyanya dengan beberapa sanad yang bersambung kepada kitab Hilyatul Auliya. Jadi sesudah mengamalkan itu, maka biasanya kita misalnya pemasukan anggap saja 100.000 sehari menjadi double. Ini ya kisah double tadi Bang itu. Jadi double-doublean, bisa 200, bisa 300. Kalau saldo belanja sebulan itu misalnya
contoh saja ya, 25 juta saldo belanja, maksudnya bukan saldo kas, ini sisa belanja ya yang ditabung bisa jadi 50 dan selebihnya. Dan juga ada yang ulun ijazahkan ini mengamalkannya, dia gajinya 3 juta, maka dia ada tambahan 7 juta lagi dan sebagainya. Jadi silahkan dicoba, kalau terbukti kabari kita, jadi dikenakan biaya admin nanti. Kalau tidak terbukti ya jangan salahkan kita, berarti Anda belum beruntung, jadi perlu dicoba lagi, intinya begitu saja. Nah, jadi selain masalah peningkatan penghasilan tadi, dan itu kita buktikan juga ya, itu waktu ijabah tadi, waktu mustajab. Ya mau bangun guring, bangun tidur siang malam, pokoknya baca terus, pokoknya siapa tahu kena ya kan. Nah, itu saja, wallahu alam. Mungkin ada yang ditambahkan dari Habib Husin. Harusnya beliau يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، استر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.